వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. వియత్నాం అధ్యక్షుడి భారత పర్యటన, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు కొత్త ఊపు. ఏపీకి అనేక దేశాల నుంచి పెట్టుబడులు, మంత్రి నారా లోకేష్. అనంతబాబు పోలీస్ కస్టడీ ముగింపు, విచారణలో సహకారం లేదన్న సమాచారం, తిరిగి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు. వరంగల్ కేటీఆర్ పర్యటన, భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు. భారతదేశానికి వియత్నాం అధ్యక్షుడు టో లామ్ తొలి రాష్ట్ర పర్యటన, ఢిల్లీలో ఘన స్వాగతం. న్యూఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ ప్రాంగణంలో వియత్నాం అధ్యక్షుడు టో లామ్ కు అత్యంత ఘనంగా సెరిమోనియల్ రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నారు. ఏప్రిల్ నెలలో వియత్నాం అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన టో లామ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇదే ఆయన తొలి భారత పర్యటన కావడం విశేషం. ఈ పర్యటనతో రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలపడనున్నాయని భావిస్తున్నారు. అనంతరం న్యూఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, వియత్నాం అధ్యక్షుడు టో లామ్ కలిసి సంయుక్త ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, వాణిజ్యం, రక్షణ, సాంకేతిక రంగాల్లో సహకారం పెంపు వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. భారత్ వియత్నాం సంబంధాలు చారిత్రాత్మకంగా బలంగా ఉన్నాయని, ఈ పర్యటనతో ఆ సంబంధాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. His Excellency To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and the President of the Socialist Republic of Vietnam. Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several MOUs and agreements. These documents reflect the enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam. We will begin with the exchange of two MOUs, namely the MOU between the Ministry of Electronics and Information Technology of India and the Ministry of Science and Technology of Vietnam on cooperation in digital technology, and the MOU on mutual cooperation between Indian Rare Earth Limited and Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements of Vietnam. These two documents will be exchanged by His Excellency Wu Hai Quan, Minister of Science and Technology of Vietnam, and Shri Ashwini Vaishnav, Minister for Railways, Information and Broadcasting and IT. గ్లోబల్ దిగ్గజం క్యారియర్ పరిశ్రమ ఏపీకి రావడం ఆనందదాయకమని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడులోని శ్రీ సిటీలో క్యారియర్ ఏసీల పరిశ్రమలకు లోకేష్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఏపీకి అనేక దేశాల నుంచి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. పరిశ్రమలకు మౌలిక సదుపాయాలు త్వరగా అందుబాటులోకి తెస్తున్నాం. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే సమర్థత ఏపీలో పుష్కలంగా ఉంది. సమర్థత నాయకత్వంలో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయని లోకేష్ అన్నారు. Carrier is not just a company, but it's a pioneer that transformed how the world thinks about cooling. And I must admit, my first AC was Carrier. And the senior leaders know our Chief Minister likes to have his room at 17 degrees centigrade. And that was powered by Carrier air conditioner. So there's more than a transaction here. There's a lot more emotional connection here, if I may. From inventing modern air conditioning to becoming a $50 billion global powerhouse, Carrier has constantly been at the forefront of innovation. And today that innovation is coming to the great state of Andhra Pradesh. This 1,000 crore investment will create close to 3,000 local jobs, is a strong vote of confidence in our state, our ecosystem play, and our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji's vision. We are standing in Sri City, not just an industrial park, but a global manufacturing hub.
Sri City is spread across close to 8,500 acres, home to 250 companies from 31 countries and over $6 billion of exports coming out of this great land. 70,000 jobs have been created so far, but what excites me most is 50% of those jobs have gone to women. From automotive to electronics, food processing to precision engineering, Sri City represents the best of Make in India and Made in Andhra Pradesh. And today it adds another feather to its cap. Andhra Pradesh has already earned its unique distinction, which is the cool capital of India. 9 leading AC manufacturers are already here. 30 plus component and supply chain players are here. Close to 12,000 crores worth of investments have gone into this ecosystem. A rapid expanding HVAC ecosystem. And by 2027, we expect to manufacture 60% of India's air conditioning requirement here in Sri City. And by 2028, thanks to Carrier, we should now achieve 80% of India's air conditioning coming out of Sri City. As the leadership just shared, India is a growth market, 30% last quarter. I think together we can make it 100%. And that's what I'm sharing with the leadership here. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వరంగల్లో పర్యటిస్తున్నారు. భద్రకాళి అమ్మవారిని పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. పండితులు కేటీఆర్ కు ఆశీర్వచనం చేసి అమ్మవారి ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేసేందుకు మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు కసరత్తు పెంచారు. మార్కాపురం జిల్లా దోర్నాల మండలంలో పర్యటించిన మంత్రి 2వ టన్నెల్లో రాత్రి తనిఖీలు నిర్వహించారు. లైనింగ్, బెంచింగ్ పనులను స్వయంగా పరిశీలిస్తూ పనుల పురోగతిపై సమీక్ష చేశారు. ప్రాజెక్టు పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే గత ప్రభుత్వంపై మంత్రి విమర్శలు గుప్పించారు. టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ తొలగింపులో నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్లే ప్రాజెక్టు ఆలస్యమైందని ఆరోపించారు. ఇప్పుడే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఏదైతే వెలుగొండకు సంబంధించినటువంటి టన్నెల్ 2లో మనందరం కూడా ఉన్నాం. ఈ టన్నెల్ 2లో కూడా చాలా క్లిష్టమైనటువంటి వర్క్ ఇప్పుడే మనం నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటే ఈ 30 మీటర్లోనే 3 చోట్ల కొలాప్స్ అయి కింద పడినటువంటి ఏదైతే రాక్స్ను కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి పనులు నిత్యం ఈ టన్నెల్లో ఉన్నటువంటి స్థితి. మొన్ననే మన తెలంగాణలో కూడా ఇట్లానే టన్నెల్ కొలాప్స్ అయ్యి ఏ రకంగా అయితే అక్కడ విషాదం చూసాం, మనందరం కూడా చూసాం. అటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి పనులు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గాలి వదిలేస్తే మళ్ళీ మన కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 22 నెలల్లో మరి హెడ్ వర్క్స్ కానీ, టన్నెల్ 2కి లైనింగ్ అండ్ బెంచింగ్ పనులు కానీ, ఫీడర్ కెనాల్ అయితే మొన్ననే 460 కోట్లు పెట్టి ఆ లైనింగ్ అండ్ సిసి వాల్ నిర్మాణం కానీ ఇవన్నీ పనులు పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఈ పనులన్నీ ఒక ఎత్తు,
ఈ టన్నెల్ 2లో ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి చిక్కుబడిపోయినటువంటి టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ ఒక ఎత్తు. ఎందుకంటే ఇన్ని పనులు మనం పూర్తి చేసినా ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ కనుక మనం తీయకపోతే ఒక చుక్క నీరు కూడా మరి ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క 19 కిలోమీటర్ల ఈ టన్నెల్ 2లో ఇది 11.8వ కిలోమీటర్ దగ్గర ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ చిక్కుకుని ఉంది. ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ ఇప్పుడే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే మరి 175 మీటర్ల పొడవు ఉంది, ఏదో ఒక 10 మీటర్ల 5 మీటర్లు కాదు, 175 మీటర్ల లెంగ్త్ పొడవు ఉంది ఆ చివరి వరకు. ఈ 175 మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ఈ టీబీఎం వ్యాసం మీరు చూస్తే ఇది మొత్తం 9.8 మీటర్ వ్యాసం. అంటే ఏదైతే మొత్తం సొరంగం ఏదైతే టన్నెల్ ఉందో మొత్తం ఎక్కడ కూడా ఒక 1 ఇంచ్ కూడా ఖాళీ లేకుండా అది క్లోజ్ చేస్తుంది. అంటే టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ ని మనం వెలికి తీస్తేనే మనం ఈ యొక్క వెలుగొండ నుంచి నీరు ముందుకు తీసుకెళ్తాం. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 సంవత్సరాల పాలనలో ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మెషిన్ ఇట్లా చిక్కుబడిపోయి ఉంటే దీన్ని వెలికి తీయడానికి వీలు లేకుండా హైకోర్టు స్టే ఆర్డర్ దీని మీద ఇచ్చి ఉంటే కనీసం చిన్న ప్రయత్నం కూడా చేయకుండా మరి ఆ రోజు వెలుగొండ పూర్తయిపోయింది. ఇన్ని క్లిష్టమైనటువంటి పనుల్ని దగ్గర 3,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన పనులు ఇంకా మిగిలి ఉండగానే ఆయన మరి జాతికి అంకితం అని చెప్పి ఈ యొక్క జిల్లాని కానీ ఇక్కడ రైతులు కానీ ఎంత మోసం ఎంత దగా చేశాడో ఇవాళ ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ ఇక్కడ చిక్కుకున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తేనే మనందరికీ కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 22 నెలల్లో ఈ యొక్క 1,000 కోట్ల రూపాయల పనులు ముందుకు తీసుకెళ్లడమే కాదు 5 సంవత్సరాల్లో పరిష్కారం కానిటువంటి ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ ను ఏదైతే హైకోర్టులో స్టే ఉందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైతం ఆయన అడ్వకేట్ జనరల్ గారితో మాట్లాడి అడ్వకేట్ జనరల్ గారు కూడా స్వయంగా అటెండ్ అయ్యి మరి నిన్ననే ఈ టన్నెల్ బోరింగ్ మిషన్ మీద ఉన్నటువంటి స్టే ఆర్డర్ ని వేకౌట్ చేయడం జరిగింది. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు సాక్షులను బెదిరించారన్న ఆరోపణలపై వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఒక్కరోజు పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. నిన్న అనంతబాబును సుమారు 6 గంటల పాటు విచారించిన పోలీసులకు ఆయన ఏమాత్రం సహకరించలేదని సమాచారం. సాక్షులను వీడియో కాల్లో బెదిరించారా, అందుకు ఉపయోగించిన ఫోన్ ఏది, మీరు వినియోగిస్తున్న ఫోన్ అన్లాక్ చేయాలన్న ప్రశ్నలకు అనంతబాబు గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను అని చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది. అనంతబాబు కస్టడీ ముగియడంతో రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలిస్తున్నారు. అలాగే ఉండండి బస్సు ఖర్చు పెట్టారు రైతు డిక్లరేషన్ అనేది ఒక బోగస్ పత్రమని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. డిక్లరేషన్ పేరిట రైతులకు చిత్తు కాగితం ఇచ్చి మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడికి పోయారని ప్రశ్నించారు. హన్మకొండలో నిర్వహించిన రైతు సంగ్రామ సదస్సులో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ డిక్లరేషన్ అమలుకు రైతులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను గల్లాపార్టీ నిలదీయాలని సూచించారు. రైతు డిక్లరేషన్ పేరుతో కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందని కేటీఆర్ అన్నారు. రైతు భరోసా కింద ఎకరానికి 15,000 ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ జరిగిందా అని అడిగారు. రైతు కూలీలకు 12,000 ఇస్తామన్న హామీ ఏమైందని నిలదీశారు. అన్ని పంటలు బోనస్ ఇచ్చి కొంటామన్నారని గుర్తు చేశారు. కౌలు రైతులకు ఎకరానికి 14,000 వస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. పంట బీమా పథకం ఎక్కడికి పోయిందని అడిగారు. అసైన్ భూములకు పట్టాలు ఎప్పుడు ఇస్తారన్నారు.
ఎందుకు కలుసుకున్నాం ఈరోజు ఇంతటి ఎర్ర టెండలో? కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఒక మాట చెప్పిండు, మరిచిపోకుండా గుర్తుంచుకోవాలి, మరిచిపోకుండా గుర్తుంచుకోవాలి, కసి ఆరకుండా బుసకొట్టు చుండాలి, కాలంబు రాగానే కాటేసి తీరాలే అని కాళోజీ నారాయణరావు గారు చెప్పిన మాటతో, ఆ కాలన్న స్ఫూర్తితో రైతన్నకు జరిగిన మోసాన్ని, ద్రోహాన్ని మర్చిపోకుండా గుర్తు చేయడానికే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి రైతన్నకు ఈ వరంగల్ వేదికగా యాద్ చేసినందుకే ఈ సదస్సు పెట్టుకున్నాం. రైతు డిక్లరేషన్లో 34 హామీలు ఇచ్చినారు, డిక్లరేషన్లు పట్టుకున్నారు, గ్యారంటీ కార్డులు పట్టుకున్నారు, బాండ్ పేపర్లు రాసినారు, గడప గడపకు పోయినారు. మరి తీయటి పుల్లటి మాటలు చెప్పి ఓట్లయితే దొబ్బిండ్రు. వీళ్ళకు ప్రజలకు కూడా, మన రైతులకు కూడా వీళ్ళ జాతకాలు తెలుసు, వీళ్ళ గోత్రాలు తెలుసు, వీళ్ళ పుట్టుపూర్వోత్తరాలు అన్నీ తెలుసు తెలంగాణకు. కానీ ఎందుకో మరి నమ్మిండ్రు, నమ్మి ఎన్నికల్లో ఓటైతే వేసింది. మరి ఇలా ఏమైంది పరిస్థితి? 100 రోజుల్లో అన్నీ చేస్తామని చెప్పిండ్రు. బుద్ధిమంతులు అనుకొని చెప్పి మీరేమో సద్దులు కట్టిండ్రు, వాళ్ళేమో గద్ద మీద కూర్చున్నారు. 100 రోజులు పోయినాయి, ఇవాళ 900 రోజులు దగ్గరకు వచ్చింది, 2.5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఏమైందిరా అయ్యా రైతు డిక్లరేషన్ అంటే? ఇవాళ లేదు, ఉప్పురాయి లేదు, ఎక్కడ సడి లేదు, సప్పుడు లేదు. ఎన్నికలకు ముందేమో వరాల వాన కురిపించిండ్రు, ఇవాళ మాత్రం దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టే మాట్లాడిన ఒక్క మాట లేదు. ఒక్కటంటే ఒక్కటి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ, 34 హామీలు ఇస్తే డిక్లరేషన్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా అమలు కాలే. అయిందా కాదా మీరే చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. నర్సరావుపేటలో మే 15వ తేదీన పీడబ్ల్యూ వర్క్ షాప్ అండ్ కెనాల్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ కేంద్ర కమిటీ 31వ మహాసభను జయప్రదం చేయండి. పీడబ్ల్యూడి వర్క్ షాప్ అండ్ కెనాల్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ కేంద్ర కమిటీ మహాసభ మే 10వ తేదీన పల్నాడు జిల్లా నర్సరావుపేట పట్టణంలోని అరండల్ పేరట ఏంజల్ టాకీస్ వద్ద గల యూనియన్ ఆఫీస్ ఆవరణలో జరుగుతుందని యూనియన్ కేంద్ర కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఉప్పలపాటి రంగయ్య తెలిపారు. నర్సరావుపేటలోని అవ్వారి భావన్ నారాయణ భవనంలో యూనియన్ మహాసభకు సంబంధించిన గోడ పత్రికలను విడుదల చేశారు. రంగయ్య మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ పరిధిలోని లస్కర్లు, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్, ఉమెన్ మజ్దూర్లు, వాచ్మెన్లు అందరూ పాల్గొని ఈ మహాసభలను జయప్రదం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో ఏఐటియుసి పల్నాడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కాసా రాంబాబు, యూనియన్ కార్యదర్శి కంబాల శ్రీనివాస్, సూరి వెంకట్, నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 10వ తేదీన పీడబ్ల్యూడి వర్క్ షాప్స్ అండ్ కెనాల్స్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువల పరిధిలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఏఐటియుసి కార్మికుల యొక్క వర్క్ ఛార్జ్ మెయింటెనెన్స్ కార్మికుల యొక్క 31వ మహాసభ జరగబోతూ ఉంది. ఈ మహాసభలో రాబోయేటటువంటి కాలానికి కార్మికుల యొక్క ఐక్య ఆందోళన నిర్వహించడానికి కోసం, అంతేకాకుండా కార్మికులకు రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ కోసం, వీటన్నిటి మీద కూడా అనేక తీర్మానాలు కూడా ఈ యొక్క మహాసభలో చర్చించబోతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ మహాసభలో పాల్గొనడానికి రాష్ట్ర ఏఐటియుసి ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ వెంకట సుబ్బయ్య గారు, అదేవిధంగా జిల్లా ఏఐటియుసి ప్రధాన కార్యదర్శి కాసా రాంబాబు గారు, అదేవిధంగా మన ప్రముఖ అడ్వకేట్ గారు అయినటువంటి సిజే ప్రతాప్ గారిని ఈ యొక్క మహాసభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. అంతేకాకుండా అనేకమైనటువంటి తీర్మానాలు కూడా ఈ మహాసభలో చేయబోతున్నట్టుగా ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఏఐటిసి కార్యాలయంలో మహాసభల యొక్క వాల్ పోస్టర్లను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.